ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಲೇ ಐಬ್ರೋ ಮಾಡಿಸ್ತಲೇ ಅದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಐಬ್ರೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಟೈಮು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲೇ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಅದು ಮನೆ ಕೆಲಸದ್ದೇ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಐಬ್ರೋನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡೋಣ ತಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. नमस्ते मैडम। नमस्ते। तुम्हारा रॉयल टच है ये पार्लर का नाम? कन्नड़ नहीं आएगी? नहीं हिंदी थोड़ा थोड़ा आएगी, थोड़ा सा समझ में आता है, बोलने में नहीं आता है। आईब्रो करने के लिए कितना होगी? आईब्रो 50 रुपीज़। अपोजिट दुकान में 40 है ना? पता नहीं लेकिन 50 है इधर 50 है। अच्छा पता नहीं, इधर 50 है। आप क्या कह रहे? आप इधर आ जाइए, इधर बैठ के देख सकते हैं। बैठ जाइए। बोलिए क्या क्या करती है यहाँ? कटिंग है आपको, और कटिंग मिलेगा आपको, उसका अलग अलग प्राइस है। आईब्रो का है, थ्रेडिंग का और अदर प्राइस है। आईब्रो में भी वैक्सिंग होता है, जो रीटा होता है, लिपो होता है, वो होता है। फिर इधर ये रिटर्न है आपका, जैसे जो आपको चाहिए रिटर्न में वही है। वैक्सिंग है, हैंड प्लेट, बैक, फुल बॉडी वगैरह। फुल बॉडी का कितना रुपये होगी? फुल बॉडी का वैक्सिंग आपका 2700 आएगा। 2700। हेड मसाज नॉर्मल हेयर कट के लिए? नॉर्मल हेयर कटिंग 450 आएगा। 450 और स्पेशल हेयर कट 900। जो शैम्पू होता है, फिर कटिंग होता है, ब्लो ड्राई सेटिंग होता है, सेटिंग स्प्रे होता है, अच्छे से लुक चेंज होता है, वो एडवांस कटिंग है। ओके थैंक यू। अभी हमको आईब्रो करिए। ओके फेशियल नहीं चाहिए? फेशियल हम कभी भी करते नहीं है। आपका पिगमेंटेशन भी आ गया, डार्क स्पॉट भी है, आई डार्क स्पॉट, तो उसके लिए फेशियल लेना चाहिए ना, थोड़ा टैन भी है। मेंटेन कीजिए, फेशियल मेंटेन कीजिए। कितना दिनों के लिए फेशियल करता है? 1 मंथ। 1 मंथ के लिए एवरी फेशियल के लिए कितना रुपए होगी? 1000 से स्टार्टिंग है। 1000 स्टार्टिंग रेट 1000। स्पेशल में इसमें फेशियल में 3500 है। हाइड्रा फेशियल का इधर है, लेकिन इधर उसका प्राइस नहीं है, वो 4500 5000 में आता है हाइड्रा फेशियल, जो अलग से फेशियल होता है। ब्राइडल मेकअप के लिए? ब्राइडल मेकअप के लिए 10,000 आता है। 10,000 के ऊपर होता है, जो भी फुल मेकअप करेंगे, साड़ी मेकअप हेयर सब कुछ टोटल में आता है। स्टार्टिंग एक बार के लिए या दो? एक बार के लिए। मैरिज तो 2 दिन के लिए होती है ना, रिसेप्शन अलग करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट आ जाएगा। अगर 2 पार्टी का करेंगे तो उसमें डिस्काउंट आ जाता है, लेकिन 10,000 वन टाइम। तुम्हारे पास कनाडा गर्ल नहीं है? कनाडा का था, लेकिन अभी वो लोग छोड़ दिया। अभी सब हिंदी में है हम लोग। क्यों पसंद नहीं है? अभी बैंगलोर है ना, थोड़ा थोड़ा बातें करने में दिक्कत होता है। हिंदी आते तो होता है, नहीं आते तो दिक्कत हो जाता है। हाँ समझ में। इंग्लिश आएगी तुमको? नहीं, थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। अभी आईब्रो चाहिए?
ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇವರು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಐಬ್ರೋ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲು ನಾನು ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನ್ಝೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ 40 ರುಪೀಸೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಅದೇನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2-3 ಥರದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ಟೇ ಇದೆ ಇದು. ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಐಬ್ರೋ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಿದ್ರೆ ಯು ಶೇಪು, ವಿ ಶೇಪು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶೇಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗು, ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಿದ್ರೆ 450 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇದು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಶಾಂಪು ಮಾಡಿ, ಹೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದಕ್ಕಾದರೆ 900 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 1500 ಹೇಳಿದರು. ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಅದೇನೋ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐಬ್ರೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಐಬ್ರೋ ಒಂದೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಐಬ್ರೋನು ಅದೂ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೋ ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನಂದು ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಿದೆ ಹೇರು ಐಬ್ರೋದು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತೀರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಶೇಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಫೇಶಿಯಲ್ಲು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸರಿ ಫೇಶಿಯಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು. ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಫೇಶಿಯಲ್ಗಾದರೆ 1500ದಿಂದ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ, 4000 5000ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಹೈಡ್ರೋ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದಾದರೆ 4500 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, 8000ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹೈಡ್ರೋ ಫೇಶಿಯಲ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ಪು 10,000 ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ ಮೇಕಪ್ಪು, ಸ್ಯಾರಿ ಉಡ್ಸೋದು, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ಪಿಗೆ 10,000. 2 ದಿವಸಕ್ಕಾದರೆ 20,000 ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 ದಿವಸದ್ದು ಆದರೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಅದೇ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾದರೆ 2700 ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪೆಡಿಕ್ಯೂರು, ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಉಗುರುಗಳ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಉಗುರು ಎಲ್ಲ ಇದು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಉಗುರು ಒಳಗಿಂದ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಗುರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರೋರು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಕೈ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಕರ್ಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರವು. ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತದು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇಡೀ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೈ ಅಥವಾ ಮುಖ ಕಪ್ಪಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸ್ಕಿನ್ನು ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅದೇ ಕಲರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಸರಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ರೀ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ತೀರಾ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕೇ ತೊಳ್ಕೊಳೋದು. ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ
ಅದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅದು ಇದು ಹಚ್ಕೊತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ ರಸ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮುಖಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಅಥವಾ ಅವಾಗವಾಗ ನಾವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗಾದರೂ ಹಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಫೇರಾಗೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡೋ ಚೇರ್ಗಳಿದು. ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡೋ ಚೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾಂಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇ ಚೇರ್ಗಳಿಗೇ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದ ಹತ್ರನೇ ಅವರು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಇದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಐಬ್ರೋ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕಡೆ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಜಾಗನೇ ಬೇರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಮಸಾಜ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ಗೆ ಅಂತ 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗಂತೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.